So within the types you can see mainly two branches of ecology. You can see one is autoecology and another is synecology. So what are these two? First of all, let's move to autoecology. Autoecology is the study of or ecological study of a particular species or of a particular individual. When we deal about a particular individual, means what are the factors which are infecting, which are interacting with an individual. Suppose what amount of nutrient is available to that particular species, what amount of light is available to that species, and what are the other factors related to that particular species. So when it comes to only a particular individual or only about the particular species, then it is called autoecology. That is, it is the ecological study of behavior and adaptation of particular species to that environmental conditions throughout its life. So autoecology is, so you can also say that it is the species ecology, as it is dealing with a particular species. You can also call it species ecology. Next, you will move to synecology or synecology. It is mainly or basically the study of community. What is community? Community is a group of organisms, whether it is a plant or animal, at that particular area. So it is a study of the community, their composition, what are the different types of components are present in that community, their behavior, and their relation with the environment. So when we are studying all of this related to a particular community, then we call that branch of ecology as synecology. This synecology is further divided into three main types, mainly population ecology, community ecology, and ecosystem ecology. As you can see from the term population ecology, that is when we are studying about a population in relation to the environment, that is the ecological study of a population is called population ecology. Similarly, when we are going to study about a community and ecosystem, it is going to be community ecology and ecosystem ecology. As I told you, community is the organization of or assemblage of or association of interacting populations of the species, means those species which are interacting among themselves along with the particular area or habitat. So when we are studying all these when in relation to community, that is called community ecology. Similarly, in case of ecosystem also, as we know, ecosystem is the integrated study, or ecosystem is a place where the living things, non-living things are living and residing, or they are interacting with each other or with the environment and forming a ecosystem framework. So all of this we are going to study. So more detail we will go to the ecosystem, but let's repeat this. So autoecology is mainly the ecological study of a particular species or particular individual and the factors which are related to that species or related to that individual. That is the what amount of nutrient is available to that species, what amount of light, humidity, and all the other things. Similarly, in case of synecology, it is not the going to about the species, it is about a whole community. So it is also you can also call synecology as the community ecology, although community ecology is one of the branch of synecology. So let's move to details of the levels. Next we are going to what are the levels of organization in ecology. So you will find 6 levels in ecology. So 6 levels, what are they? First of all, you can study individual, or we can study ecology on the basis of individual, population, community, ecosystem, biomes, and biosphere. So all these are the levels of ecology.
or in which ecology is organized. So what is an individual? Individual is someone or any organism which is living and is capable to act or function independently. So any organisms which is living and is capable to act with its environment or is functioning independently, that is we call an individual. And population is a group of interbreeding individual or interbreeding organisms. Means those organisms who are capable of interbreeding among themselves and occupying a particular area at a specific time. Suppose you can get human population, dog population, goat population. So all of these are group of members or organisms who have the capability to interbreed among themselves, and all of they are occupying a particular area at a particular time. Next, moving to community. As I have already told, community is assemblage of populations. So as you see, first of all, we start with individual which is a single organisms, then coming to group of organisms which you call population. When we go to group of populations, it will become community. When many communities come together and interact, that is going to be the ecosystem, and many ecosystem or the is going to be the biomes, and then come the biosphere. এক্সকিউজ মি নীলম ম্যাম। Supradeep sir. হ্যাঁ, বলছি যে অনেকে বলছে যে যদি সম্ভব হয় একটু বাংলাতে বলে দিন। অনেক আচ্ছা স্টুডেন্টের অসুবিধা হচ্ছে। ইংলিশে যেমন চলছে চলুক, মাঝে মাঝে একটু বাংলাতে বলে দিন। আচ্ছা, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে। আচ্ছা, ১ মিনিট, আমার মনে হচ্ছে একটু স্লাইডটা অন্যটা হয়ে গেছে। এটা কি চেঞ্জ করা যাবে? স্লাইডটা তো তোমার সিস্টেম থেকেই চেঞ্জ করতে হবে। হ্যাঁ, মানে ওটাই বলছি, সিস্টেম হ্যাঁ, হ্যাঁ, থেকেই হ্যাঁ, চেঞ্জ করছি। সেটা করতে পারো। তুমি একটু স্ক্রিন শেয়ারটা এখন অফ করে দাও। দিয়ে স্লাইডটা একটু সাজিয়ে নিয়ে তারপর আবার স্ক্রিন শেয়ারটা অন করো। আচ্ছা, এখানকার দেখা যাচ্ছে এখন? হ্যালো? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা। So these are the levels of organization in ecology. So next, let's move to the ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem is a place where different types of organisms, whether it is animal or plants, are living together and interacting with the non-living things or non-living environment or non-living factors. তাহলে ইকোসিস্টেম কি? ইকোসিস্টেম হচ্ছে বাংলায় বলতে গেলে হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র। বাস্তুতন্ত্র কি হচ্ছে, যেমন একটা পুকুর, ফর এক্সাম্পল একটা পন্ড যদি নিই, পন্ডে কি হচ্ছে, কি থাকে? পন্ডে থাকে তোমার মাছ, সেখানকার অ্যালগি বা শ্যাওলা, স্মল প্ল্যান্টস, এবং থাকছে সেখানকার মাটি এবং জলের কি পিএইচ, টেম্পারেচার, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, এইসব জিনিস। তাহলে when we are going to study ecosystem, we are going to study all the factors along with the living components and how they are interacting among themselves. তাহলে ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র কি? তাহলে বাস্তুতন্ত্র হচ্ছে যখন আমরা একটা স্টাডি করছি, ফর এক্সাম্পল পুকুরের ক্ষেত্রে যেমন বললাম, পুকুরের ক্ষেত্রে আমরা কি স্টাডি করব? শুধু পুকুরের বলতে গেলে শুধু একটা এরিয়া যেখানে হচ্ছে জলে ভর্তি, শুধু সেটা নয়, তার মধ্যে যে লিভিং কম্পোনেন্টস গুলো আছে এবং নন লিভিং কম্পোনেন্টস গুলো আছে,
সব যখন আমরা একসঙ্গে স্টাডি করছি এবং তারা একে অপরের সঙ্গে কিভাবে রিলেটেড, মানে যেমন একটা ছোট মাছকে তার বড় মাছ খাচ্ছে, সেই বড় মাছটাকে তার থেকে আরেকটা বড় মাছ খাচ্ছে, ঠিক এই যে রিলেশনের মধ্যে তারা যেভাবে জড়িয়ে আছে সেটাকেই আমরা বলছি ইকোসিস্টেম। তো ইকোসিস্টেম, the word was first coined by A.G. Tansley or Arthur George Tansley in 1935. So we are going or move to the next characteristics. এবার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকবে এই বাস্তুতন্ত্রের? Ecosystem has no particular size. It can be as large as desert or as small as a tree. It may be natural or artificial, that is man-made. It can change with time. Suppose at a particular area there was a pond, but when after a long time that pond is filled with some sand, mud, and after a long time it can be converted into a forest or it is going to a plain land. So an ecosystem doesn't remain the same. Along with the time or with time, ecosystem can change. In the ecosystem, all the organisms which are present there, they have their particular role and they interact with each other. They always interact with each other. And we can see there is always the components which is biotic components and the non-biotic components. And the main source of energy in the ecosystem is provided by the sun and is converted to chemical energy by plants. Excuse me. So what are the characteristics? So main characteristics, it has no definition. It can be very small or it can be very large. Very small in case of tree. For example, tree can be taken as one ecosystem because within the tree, many organisms live. That is, you can say small size and to a very big size or large size animal like langur or hanumans. So a tree can also be considered as an ecosystem. Or when we are moving to a large ecosystem, you can say the desert ecosystem or the forest ecosystem. All of these are very large as compared to a particular tree. Or this ecosystem can be natural or man-made, and it can change with the time. And here the organisms interact with each other or they have a definite role to perform. And here both living and non-living components are present. So next we will move to the ecosystem types. So as I have told you, it is mainly of two types, natural and artificial or man-made. These natural ecosystem are mainly divided into two types, aquatic and terrestrial. Aquatic means which is related to water. All the water communities belong to the aquatic ecosystem, and all the terrestrial, that is land part, is going to be the terrestrial ecosystem. Within the aquatic ecosystem, you know, that is fresh water and marine water. Within the fresh water, there are three types, that is lentic, that is the water which is not running, that is standing water, the pond, lake, and lotic waters or the lotic ecosystem is mainly the rivers, streams in which the water is running or moving. And the third one is the wetland, that is marshes and swamps. And within the marine ecosystem, we come to oceans and many estuaries, many upwelling regions, and within the terrestrial, mainly grassland, desert, and forest. And artificial, you can say zoo, national parks, all this type of called artificial or man-made. So next, moving to the next slide, which is the components. As we have seen the ecosystem, what is ecosystem, its characteristics, what are the types. Next, we will move to the
components means what are the things which is making the ecosystem. So basically, when question comes what write about the ecosystem, we only write about the structural component. But here I have shown you the structural component and the functional component in a different way. So the structural component is mainly the abiotic, that is non-living things, and the biotic, which are the living things. And within the functional component, we can see food chain, food wave, and biogeochemical cycle. So let's see first of all the structural component. So all of you have studied this diagram, or all of you have studied this portion of EVS. So let's see once more time. That is ecosystem. I have shown structural component. These are so abiotic components means non-living things. What are the non-living things present in the ecosystem? That falls under the abiotic components. And those are the living components. Those fall under the biotic components. So what are the non-living things in an environment or ecosystem? That is climatic factors. Climatic factors are rain, light, wind, temperature. All of these are related to the climate. So all these climatic factors fall under the abiotic components. Next is the other than climatic factors, what are the non-living factors? That is edaphic factors, which are soil, pH, minerals, topography, means how the land is, means structure of the land is called topography. So all of these structures belong to the non-living components or abiotic components. So abiotic components, most of are same, but for convenience of study, we have divided into two parts. Climatic factors, so that we can remember very easy. Climatic factors are rain, light, wind, temperature, and edaphic factors, that is soil. What is the characteristics of soil, whether it is clay soil, loamy soil, or sandy soil. And when we are going study of pH, means whether the water is alkaline or acidic, or what are the minerals present, whether it is iron is present in that soil, where phosphorus is present, potassium is present. So all these when we are going to study, so we are studying the abiotic components. So let's move to the biotic components. As you see, biotic components mainly composed of many divided into three types. First of all, producers, next consumers, and the third one is decomposers. So producers means the plant. Those are producing the energy in the ecosystem. So plants are the main producers because they are taking the solar energy from the sun, and by the biochemical process they are preparing glucose for the all other consumers and decomposers. So these are called autotrophs. Autotrophs means those can prepare their own food by their own. So plants are the, or green plants, you can say green plants are the mainly living components or living organisms. Those are preparing their food by taking the solar energy. So we are going to call them autotrophs. So all other living organisms, whether it is human, dog, cat, or anything, all are depending upon these green plants, whether directly or indirectly. So those are called heterotrophs, means those are depending, those organisms or living organisms which are depending on another organisms, especially green plants, for their food are called heterotrophs. So consumers, so we are also consumers because we are not preparing our food, we are depending on others for the food. Like consumers are again are of four types. Primary consumers, which are directly depending on plants, like goat, cow, rabbit, those which are directly eating the green plants, those are called primary consumers.
and the secondary consumers are those which are depending on their primary consumers. মানে হচ্ছে primary consumers কারা? Primary হচ্ছে প্রাইমারি কনজিউমার, যাকে বলি আমরা প্রথম শ্রেণীর খাদক। তার নেক্সট হচ্ছে সেকেন্ডারি কনজিউমার্স বা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক। তো দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক কারা? যারা প্রাইমারি কনজিউমার্সকে খাবে বা প্রথম শ্রেণীর খাদককে যারা খাবে তারাই হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক। সিমিলারলি সেকেন্ডারি কনজিউমার্সকে যারা খাবে তারা হচ্ছে টার্সিয়ারি কনজিউমার্স, এবং তাদেরকে যারা খাচ্ছে তারা হচ্ছে কোয়াটারনারি কনজিউমার্স। মানে একে অপরকে যখন খেতে যাচ্ছে, প্রাইমারি কনজিউমার্স প্রডিউসার্সকে খাচ্ছে, আবার প্রডিউসার্স প্রাইমারি কনজিউমার্সকে সেকেন্ডারি কনজিউমার্স খাচ্ছে, সেকেন্ডারিটাকে টার্সারি, টার্সারিকে কোয়াটারনারি। এইভাবে ইকোসিস্টেমটা একজন আর একজনকে খেতে থাকে পরপর। তো এইভাবে এরা একে অপরের সঙ্গে রিলেটেড। নেক্সট হচ্ছে ডিকম্পোজার্স। ডিকম্পোজার্স এবার কারা তাহলে? ডিকম্পোজার্স হচ্ছে এই যে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সারি এবং কোয়াটারনারি, এই চারটে কনজিউমার্স অ্যালং উইথ দ্য প্রডিউসার্স, সঙ্গে প্রডিউসার্সদের যখন মারা যায় বা ডেথ হয় তখন কি হয়? দে আর অ্যাক্টেড আপন বাই ডিকম্পোজার্স। তখন তারা পচতে লাগে, এবং পচাটাকে কি করে? যারা পচতে হেল্প করে তারাই হচ্ছে ডিকম্পোজার্স। যেমন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসেস, এগুলো সমস্ত পড়বে তোমার ডিকম্পোজার্স এর আন্ডারে। তাহলে কি হলো? ইকোসিস্টেমে আমরা দেখলাম দুটো ভাগ। প্রথমত যেগুলো নন লিভিং থিংস আছে, মানে অজৈব পদার্থ, আর একটা হচ্ছে জৈব পদার্থ। অজৈবর মধ্যে কি কি হচ্ছে? যেমন বৃষ্টি, জল, হাওয়া, সমস্ত কিছু, মাটি, সেইখানকার মাটির কোয়ালিটি কেমন, সমস্ত কিছু পড়ছে। তেমনি জৈব পদার্থের মধ্যে যারা খাদ্য তৈরি করছে, খাচ্ছে, এবং যারা ডিকম্পোজ করতে হেল্প করছে, এই সমস্ত জিনিসগুলো পড়ছে তোমার জৈব পদার্থ বা বায়োটিক কম্পোনেন্টস এর আন্ডারে। এবার দেখি ফাংশনাল যে কম্পোনেন্টস গুলো ছিল, সেই ফাংশনাল কম্পোনেন্টস গুলো কি কি আছে। তো ফাংশনাল কম্পোনেন্টস যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ফুড চেন, ফুড ওয়েব এবং বায়োজিও কেমিক্যাল সাইকেল। সো ফুড চেন কি? ফুড চেনে যে ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে সেটা যদি দেখো তাহলে দেখবে পার্টিকুলারলি ইট ইজ স্টার্টিং উইথ স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না? না, শেয়ারটা অফ হয়ে গেছে কোনোভাবে। আচ্ছা, দেখি। দেখা যাচ্ছে এখন? না, আচ্ছা, কি হলো আবার? হ্যাঁ, এবার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, 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 ঠিক আছে, এবার দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা। So where were we? In the functional components. So functional components, as you can see, is the food chain, food wave, and biogeochemical cycle. Below the food chain, you can see a diagram or a picture where you can see it is starting with a producers, that is grass I have shown here. The grass is consumed by the grasshopper. The grasshopper is being eaten by frog. The frog is again eaten by the snake, and the snake is going to be eaten by the eagle. So here we can see it is like a chain of organisms where one is always being eaten by the others. একের পর এক এটা খেয়ে যাচ্ছে। প্রথম গ্রাসটাকে খাচ্ছে কে? গ্রাস হপার, তারপরে সেটাকে খাচ্ছে ফ্রগ, তারপর খাচ্ছে স্নেক, তারপরে খাচ্ছে ইগল। তাহলে পরপর দেখছি আমরা একজন আর একজনকে খেয়ে যাচ্ছে এবং এই চেনটাকে কন্টিনিউ করছে। তো এটাকেই আমরা বলছি ফুড চেন, বা বাংলায় বলতে গেলে খাদ্য শৃঙ্খলা। এবং এবার কি হবে, ইকোসিস্টেমে তো পার্টিকুলার শুধু চেন থাকবে না, মানে গঙ্গাফুনকে বা গ্রাসহপারকে শুধু ব্যাঙই খাবে বা ব্যাঙকে শুধু পাইথনই খাবে, সেটার কোনো নেই। ইকোসিস্টেমে
একটা গঙ্গা ফড়িংকে অনেকেই খেতে পারে, ব্যাঙকেও অনেকেই খেতে পারে, এবং স্নেকও অনেকভাবে কনজিউমড হতে পারে। তাহলে কি হবে, একটা ফুড চেন আমরা দেখবো না, অনেকগুলো ফুড চেন দেখবো যেটা একে অপরের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে। যখন অনেকগুলো ফুড চেন একসঙ্গে থাকবো তখন কি করে জালের আকার দেখতে পাবো, যেমন মাকড়সার জাল থাকে বা নেট থাকে, ঠিক ওই রকম হয়ে যাবে অবস্থাটা। তো সেটাকেই আমরা বলছি ফুড ওয়েভ। এবার ফুড ওয়েভের পরে যেটা আসছে, এবার বায়োজিও কেমিক্যাল সাইকেল। এই যে নিউট্রিয়েন্টস গুলো আলটিমেটলি সমস্ত কিছু ডেথ হলে তার কিভাবে সাইকেল হচ্ছে সেইটা আসবে বায়োজিও কেমিক্যাল সাইকেল। বাট আজকের টপিকে আমরা যে দুটো ডিটেলসে পড়বো সেটা হচ্ছে ফুড চেন আর ফুড ওয়েভ। সো ফুড চেনকে যদি আমরা ডিফাইন করি তাহলে কি হবে, ইট ইজ এ চেন অফ অর্গানিজমস in a biological community or ecosystem on the basis of eat and be eaten, in which energy moves from one trophic level to another. তাহলে কি হচ্ছে, যে একটা অর্গানিজমস এর আমরা চেন দেখতে পাবো, যেখানে প্রিন্সিপালটা কি বা বেসটা কি, ইট অ্যান্ড বি ইটেন, খাও এবং তাকেও আরেকজনকেও খাবে, এবং কি হবে, এনার্জিটা একটা ট্রপিক লেভেল থেকে আরেকটা ট্রপিক লেভেলে ট্রান্সফার হতে থাকবে। মানে খাদ্য শৃঙ্খলা বা ফুড চেন, খাদ্য শৃঙ্খলাতে একে অপরকে একজন কনজিউম করতে থাকবে। তাহলে এখানে যে পিকচারটা আছে সেই পিকচারটাতে যদি দেখো তোমরা, নিচে দেখো যে আমরা ট্রিজ দুটো আছে, ট্রিজকে আমরা নিচে লিখেছি প্রডিউসার্স, এবং এনার্জি কত আছে প্রডিউসার্স এ, এখানে দেখছি 10,000 কিলো ক্যালোরি এনার্জি, এবং এই 10,000 কিলো ক্যালোরি এনার্জিটা সে কোথায় থেকে পেয়েছে, সে পেয়েছে সান থেকে। তাহলে সানের যে সোলার এনার্জি, সেই সোলার এনার্জি বাই দ্য প্রসেস অফ ফটোসিনথেসিস ওটাকে কনভার্ট করে নিজের বডির মধ্যে স্টোর করে রেখেছে প্ল্যান্ট। যে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জিটা এখানে অ্যাজিউম করে নিয়েছি আমরা যে 10,000 কিলো ক্যালোরি। এই 10,000 কিলো ক্যালোরি এনার্জিটা কি পুরোটাই নেক্সট লেভেলে যাবে কি যাবে না? তো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, এ যখন এনার্জি প্রডিউস করছে, সাম অফ দ্য এনার্জি উইল বি ইউটিলাইজড বাই দ্য প্ল্যান্ট ফর ইটস গ্রোথ, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আদার মেনটেনেন্স। তো কিছু এনার্জি প্ল্যান্ট কি করবে, নিজের গ্রোথ ডেভেলপমেন্টের কাজে লাগাবে, আর কিছু এনার্জি বাই দ্য প্রসেস অফ রেসপিরেশন অর বাই হিট লস হয়ে যাবে। তাহলে যেটুকু এনার্জি বেঁচে থাকছে সেটা হচ্ছে নেক্সট লেভেলটাতে কন্টিনিউ হবে। তাহলে মেনলি যেটা হয়, যেটা হচ্ছে 90% এনার্জির মধ্যে মাত্র 10% এনার্জি তোমার নেক্সট লেভেলে যাবে। তাহলে আমরা এখানে দেখছি প্রথম এনার্জি কত ছিল, 10,000 কিলো ক্যালোরি। তাহলে এই 10,000 কিলো ক্যালোরির থেকে অনলি 10% যদি যায়, তাহলে দেখবো আমরা 1,000 কিলো ক্যালোরি এনার্জি তোমার পাচ্ছে প্রাইমারি কনজিউমার, মানে যে তোমার গাছ বা গাছের থেকে প্রডিউস যে দানা শস্য সেগুলো খাচ্ছে। তাহলে এই এক্সাম্পলে আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে র্যাবিট। তাহলে র্যাবিট খাচ্ছে কত, পাচ্ছে হচ্ছে 1,000 কিলো ক্যালোরি ফ্রম গ্রেনস। তো এই র্যাবিট থেকে আবার নেক্সট র্যাবিটকে যারা খাচ্ছে মানে স্নেক এখানে, তো সে কত পাচ্ছে, সেও আবার সেই 10% এনার্জি পাবে, তাহলে হচ্ছে 100 কিলো ক্যালোরি। আলটিমেটলি যে পাচ্ছে ইগল, সে হচ্ছে 10 কিলো ক্যালোরি, আর এই পাচ্ছে 100 কিলো ক্যালোরি। তাহলে এনার্জি কি হচ্ছে, এনার্জি দেখবো আমরা যে একটা পার্টিকুলার ট্রফিক লেভেল বরাবর যাচ্ছে, মানে ফ্রম প্রডিউসার্স টু কনজিউমার্স এর দিকে যাচ্ছে, কখনোই কিন্তু উল্টো ফ্লো হচ্ছে না। মানে ফ্রম টার্সারি কনজিউমার্স মানে ইগল থেকে কখনো কিন্তু প্রডিউসার্স এ আসছে না, সবসময় প্রডিউসার্স থেকে তোমার কনজিউমার্স এর দিকে যাচ্ছে, টার্সারি কনজিউমার্স এখানে ইগল। তাহলে এখানে ছবি দেখে কি বুঝতে পারছি আমরা, এনার্জি ফ্লো ইজ ইউনি ডাইরেকশনাল, মানে একই ডাইরেকশনে এনার্জি ফ্লো করবে, উল্টো দিকে কিন্তু কখনোই ফ্লো করছে না। আর একটা কি, এই এনার্জি কতটা অ্যামাউন্ট ফ্লো করছে নেক্সট লেভেলে, অনলি 10% অফ দ্য প্রিভিয়াস এনার্জি। তাহলে যে 10% প্রডিউসার্স এর কাছে যত আছে তার অনলি 10% তোমার নেক্সট লেভেলগুলোতে যাবে। তাহলে এই এক একটা লেভেল, মানে যে ইকোসিস্টেমে এক একটা লেভেল যে একটা অর্গানিজম অকুপাই করেছে, সেই এক একটা লেভেলকেই আমরা বলছি ট্রফিক লেভেল, TROPHICLEVEL, trophic level. So trophic level is the position occupied by an organism in an ecosystem. তাহলে একটা ইকোসিস্টেমে বা ফুড চেনে
যে পজিশনটা অকুপাই করেছে একটা অর্গানিজম সেটা হচ্ছে ট্রপিক লেভেল। তাহলে এখানে ট্রপিক লেভেল 1-এ কি আছে? ট্রপিক লেভেল 1-এ আছে তোমার প্ল্যান্ট, ট্রপিক লেভেল 2-এ আছে র্যাবিট, ট্রপিক লেভেল 3-তে আছে তোমার স্নেক, এবং ট্রপিক লেভেল 4-এ কি আছে? ঈগল। তাহলে এখানে 4টে ট্রপিক লেভেল দেখতে পাচ্ছি। এই ম্যাক্সিমাম এখানে 5টা ট্রপিক লেভেল হবে, তার থেকে কিন্তু বেশি ট্রপিক লেভেল পসিবল নয়। কেন পসিবল নয়? কারণ তোমরা দেখছো যে এনার্জিটা এখানে যেমন 1000 কিলো ক্যালোরি এনার্জি ছিল, নেক্সট যখন পেলো সেটা 100 কিলো ক্যালোরি হলো, নেক্সট যখন গেল 1000 কিলো ক্যালোরি হলো, তারপরে 100 কিলো ক্যালোরি হলো, দেন 10 কিলো ক্যালোরি। এর থেকে যদি আরো বেশি ট্রপিক লেভেল হয় তাহলে কিন্তু মিনিমাম একদম এনার্জি পাবে, একদম লেস এনার্জি, যেটা দ্যাট উইল বি নট এনাফ ফর দ্যাট স্পিসিস টু সার্ভাইভ ইন অ্যান এনভায়রনমেন্ট, and that's why it is called, that is the tropic level is not possible more than 5. So maximum is 5. If the tropic level is less, then it is better, that is more energy will be consumed by that species or that organism. But if it is more than 5, that energy will not be sufficient for that organisms to remain in an ecosystem. So as you see in the food chain, it is the chain, that is it is as we wear a chain in our necklace, that is it is formed by one or more beads, মানে তাহলে এটা কি হচ্ছে ফুড চেনটা, তাহলে কি চেনের মতো, যেমন চেন বা মালা আমরা গাঁথার সময় কি করি, একটার পর একটা ফুল গাঁথি, ঠিক এইরকমই দেখবে এগুলো অর্গানিজমের এক একটা ফুলের মতো বা এক একটা পুঁতির মতো এক একটা করে গাঁথা আছে একটা চেনের মধ্যে। তো এইটাকেই বলছে ফুড চেন বা খাদ্য শৃঙ্খলা। তো নেক্সট আমরা যেটা লিখবো, এবার ফুড চেনের অনেকগুলো টাইপস আছে। ফুড চেন কি কি হতে পারে? তো এখানে আমরা মেইনলি 3 টাইপস দেখতে পাই। প্রথমটা হচ্ছে গ্রেজিং ফুড চেন। এবার গ্রেজিং ফুড চেনে কি, গ্রেজিং ফুড চেন সবসময় গ্রিন প্ল্যান্টস থেকে শুরু হবে এবং শেষ হবে হায়ার লেভেল কনজিউমারে। তো প্রথম যে ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, প্রথম যে ছবিটাতে দেখবে এখানে ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস এর ছবি আছে। সেই ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস থেকে তোমার যে খাচ্ছে হচ্ছে ক্যাটারপিলার, ক্যাটারপিলারকে কনজিউম করছে ফ্রগ, দেন স্নেক, দেন আউল। তাহলে এন্ড শুরু হচ্ছে কোথায় থেকে, একটা ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস থেকে বা প্ল্যান্টস থেকে, এন্ড হচ্ছে হাই লেভেল কনজিউমারে। তো এটাকে আমরা বলছি গ্রেজিং ফুড চেন। এখানে তোমার এক্সাম্পল হতে পারতো যেমন গ্রিন প্ল্যান্টস, তারপর হচ্ছে গোট, গোটের পর তোমার টাইগার, এটাও হচ্ছিল তোমার একটা গ্রেজিং ফুড চেন। যখনই তোমরা একটা গ্রিন প্ল্যান্টস থেকে শুরু করছো এবং হাই লেভেল কনজিউমারে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে গ্রেজিং ফুড চেন। নেক্সট হচ্ছে ডেট্রিটাস ফুড চেন নাম্বার 2। এবং ডেট্রিটাস ফুড চেন কি, যখন সেটা বা এটাকে আরেকটা বলে স্যাপ্রোফাইটিক ফুড চেন। তে স্যাপ্রোফাইটিক ফুড চেন সবসময় শুরু হবে তোমার ডেড অর্গানিক ম্যাটার থেকে, বা ডেড লিভস, ডেড অর্গানিক ম্যাটার, ডিকম্পোজ ম্যাটার, যখন যে পচা জিনিস থেকে যখনই একটা ফুড চেন শুরু হচ্ছে, তখন সেটা হচ্ছে তোমার ডেট্রিটাস ফুড চেন বা স্যাপ্রোফাইটিক ফুড চেন। এবার কন্টিনিউ হবে হাই লেভেল কনজিউমার্স এর মধ্যে। ঠিক আর একটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে পার্টিকুলার, যেটাকে আমরা বলবো 3rd নম্বর, যেটা হচ্ছে প্যারাসাইটিক ফুড চেন। এবং প্যারাসাইট মানে কি, প্যারাসাইট মানে হচ্ছে পরজীবী, যে আর একটা জীবের ওপরে ডিপেন্ড করছে তার খাওয়া দাওয়া থাকা সবকিছুর জন্য। তো এই প্যারাসাইটিক ফুড চেনটা কিন্তু এই প্রথম দুটো যেটা আছে গ্রেজিং ফুড চেন বা ডেট্রিটাস ফুড চেন থেকে অনেকটাই আলাদা। আলাদা বলতে কি, আমরা প্রথম দুটোতে দেখেছি যেটা শুরু হচ্ছে একটা গ্রিন প্ল্যান্টস থেকে, একটা হচ্ছে ডেড অ্যান্ড ডিকম্পোজ বা অর্গানিক ম্যাটার থেকে, দুটো হচ্ছে স্মল। বাট এটা দেখবো, এটা যেটা শুরু হবে এটা কিন্তু শুরু তোমার হবে একদম টার্সারি কনজিউমার্স বা হায়ার লেভেল কনজিউমার্স যেটা আছে সেখান থেকে শুরু হবে, এবং যে স্মল অর্গানিজমস আছে সেখানে গিয়ে কিন্তু শেষ হবে। যেমন এখানে প্রথমে ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছ যে জেব্রা, তো জেব্রার মধ্যে কি থাকছে, জেব্রা বা হিউম্যান বিংস যে কেউ হতে পারতো, তাদের ভেতরে অনেকগুলো পরজীবী আছে। সেই যেমন ব্যাকটেরিয়া হোক, হেলমিনস হোক, যেগুলোই হোক, সেই পরজীবী থেকে শুরু হয়ে, যেমন এখানে দেখছো নেক্সট নিমাটোড। এবার নিমাটোড মানে হচ্ছে কৃমি, সেই কৃমিকেও আবার অনেকে খায়, সেটা ব্যাকটেরিয়াতে। তারপর নেক্সট আবার যদি ব্যাকটেরিয়াকে কেউ কনজিউম করে, তখন এইভাবে কন্টিনিউ হবে।
তাহলে এটা হচ্ছে প্যারাসাইটিক ফুড চেন। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে গ্রেজিং ফুড চেন, যেটা গ্রিন প্ল্যান্টস থেকে শুরু হচ্ছে এবং এন্ড হচ্ছে হায়ার লেভেল কনজিউমারে। নেক্সট হচ্ছে ডেট্রিটাস ফুড চেন, তোমার শুরু হচ্ছে ডেড অর্গানিক ম্যাটার থেকে এবং কন্টিনিউ হচ্ছে হায়ার লেভেল কনজিউমারে। বাট প্যারাসাইটিক ফুড চেনটা হচ্ছে দুটো থেকে ডিফারেন্ট, এটা শুরু হচ্ছে হায়ার লেভেল কনজিউমার থেকে আর এন্ড হচ্ছে স্মলার লেভেল কনজিউমার্সে। এবার নেক্সট আমরা দেখি, তো এই হচ্ছে ফুড চেন এবং তাদের বিভিন্ন যে ধরনের ফুড চেন বা বিভিন্ন ধরনের যে খাদ্য শৃঙ্খলা সেটা। নেক্সট এবার আমরা মুভ করছি ফুড ওয়েবে। তো যদি দুটো ওয়ার্ডকে যদি আমরা ভাগ করি, তাহলে ফুড মানে খাবার তোমরা জানো, আর ওয়েব মানে জাল। তো এটা কিসের জাল? তো ফুডের জাল, ফুডের জাল বা খাদ্যর যে জাল একে অপরকে যেভাবে খাচ্ছে সেটাকেই আমরা বলবো এটা ফুড চেন বা সরি ফুড চেন না, ফুড ওয়েভ। তাহলে প্রথম এখানে দুটো ডায়াগ্রামই সিমিলার, বাট প্রথম ডায়াগ্রামটা হচ্ছে সিম্পল ফুড ওয়েভের একটা এক্সাম্পল এবং সেকেন্ডটা যেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স ফুড ওয়েভের একটা এক্সাম্পল। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখি সিম্পল ফুড ওয়েভ কি। তো দেখো ফুড চেন যেটা হতে পারতো, ফুড চেন প্রথম একটা যেটা এক্সাম্পলটা দেখো, এখানে ক্যারট আছে, ক্যারট খাচ্ছে কে? র্যাবিট, র্যাবিট কে খাচ্ছে? ফক্স। এইটা হচ্ছে একটা ফুড চেন। আর একটা ফুড চেন কি? আর একটা ফুড চেন হচ্ছে এই যে গ্রাস, এই গ্রাস খাচ্ছে র্যাবিট, র্যাবিট কে খাচ্ছে ফক্স। আবার এই গ্রাস খাচ্ছে গ্রাস হপার, গ্রাস হপার কে খাচ্ছে আউল। তাহলে কটা এখন ফুড চেন আপাতত আমি বললাম? তিনটে। আবার আরেকটা দেখো গ্রেনস, গ্রেনস খাচ্ছে কি? মাইস, মাইস খাচ্ছে আউল। তাহলে এটা হলো চারটে। তারপরে গ্রাস, গ্রাস হপার, বার্ডস, পাঁচটা। তাহলে এইরকম অনেকগুলো ফুড চেন আমরা কিন্তু এখানে একটা পিকচারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এরকম অনেকগুলো ফুড চেন যখন একে অপরের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, এই ফুড চেনটাকে আমরা বলছি ফুড ওয়েভ। ঠিক সেই ডায়াগ্রামটাই নিচে আছে, কিন্তু সেটা মোর কমপ্লেক্স ফর্মে। পাশে যে ডায়াগ্রামটা রেখেছে এটা হচ্ছে, ছবিটা যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে আরো একটু কমপ্লেক্স। মানে এখানে একই অর্গানিজমসকে আমরা যেটা দেখিয়েছি, যেমন দেখো ডিয়ার, ডিয়ারকে এখানে কে খাচ্ছে? ডিয়ারকে আমরা দেখিয়েছি মাউন্টেন লায়ন খাচ্ছে, ডিয়ারকে এখানে দেখিয়েছি কেওটে খাচ্ছে। তাহলে একই অর্গানিজমসকে কিন্তু এখানে আমরা দেখছি অনেকগুলো অর্গানিজমস আবার কনজিউম করছে। যেমন তোমার ফ্রগ, ফ্রগকে এখানে কি খাচ্ছে? রিংটেল খাচ্ছে, ফ্রগকে তোমার কনজিউম করছে ওয়েস্টার্ন রিপটেল। তারপর দেখবো ক্রো বা র্যাভেন, তারপরে এদিকে চাচ্ছে ব্ল্যাক টিপ জ্যাক র্যাবিট। তাহলে একই অর্গানিজমসকে আমরা দেখছি যে অনেকগুলো অর্গানিজমস খাচ্ছে। তাহলে ইকোসিস্টেমে কখনোই সিঙ্গেল একটা ফুড চেন পসিবল নয়। সিঙ্গেল ফুড চেন সবসময় দেখবো অনেকগুলো ফুড চেন একে অপরের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, এবং যখন সেই অনেকগুলো ফুড চেন একে অপরের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে সেটাকে আমরা বলছি ফুড ওয়েভ। তাহলে এই দুটো, প্রথমেটা হচ্ছে সিম্পল ফুড ওয়েভ, তারপরটা হচ্ছে কমপ্লেক্স ফুড ওয়েভ। ফুড ওয়েবে এখানে কি কি থাকছে? তাহলে প্রডিউসার্স থাকছে, প্রাইমারি কনজিউমার্স থাকছে, সেকেন্ডারি কনজিউমার্স থাকছে, টার্সিয়ারি কনজিউমার্স থাকছে। থাকছে যারা ছিল সিম্পল ফুড চেনে যারা থাকে তারাই আছে, শুধু হচ্ছে একটা ফুড চেন নয়, এগুলো এখানে হচ্ছে অনেকগুলো ফুড চেন। আর অনেকগুলো ফুড চেন সেপারেট সেপারেট নয়, প্রত্যেকটা ফুড চেনই একে অপরের সঙ্গে কিন্তু লিঙ্কড আছে, সেই জন্য এটাকে বলছে ফুড ওয়েভ। তাহলে ফুড চেন হলো, ফুড ওয়েভ হলো। নেক্সট আমাদের টপিক যেটা হচ্ছে এনার্জি ফ্লো। তাহলে মেন যেটা হচ্ছে ফুড চেনের বা ফুড ওয়েভের মেন জিনিসটা যেটা হচ্ছে এনার্জি ফ্লোটাকে সে কন্টিনিউ রাখছে। তাহলে এনার্জি ফ্লোটাকে কন্টিনিউ রাখছে, তাহলে এনার্জিটা ফ্লো কিভাবে হচ্ছিল? প্রথমে আমরা দেখলাম এনার্জি ডায়াগ্রামে এনার্জিটা ফ্লো হচ্ছে প্রডিউসার্স থেকে শুরু করে প্রাইমারি কনজিউমার্স, সেকেন্ডারি কনজিউমার্স মানে উৎপাদক, তারপরে হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর খাদক, দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক, তৃতীয় শ্রেণীর খাদক, তারপর হচ্ছে বিয়োজক মানে যারা ডিকম্পোজার্স। তাহলে এনার্জি সবসময় একটা পারফেক্ট স্ট্রেট লাইন বারাবল বলতে পারো, বা পারফেক্ট একটা ইউনিডাইরেকশন মানে একটা ডাইরেকশনে ফ্লো হচ্ছে, কখনোই কিন্তু অপোজিট ডাইরেকশনে হচ্ছে না। কখনোই তৃতীয় শ্রেণীর খাদককে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক খাচ্ছে না, বা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদককে প্রথম শ্রেণীর খাদক খাচ্ছে না, বা প্রথম শ্রেণীর খাদককে উৎপাদক খাচ্ছে না। কারণ উৎপাদকের কাজই হচ্ছে তোমার ইকোসিস্টেমে খাদ্য তৈরি করা এবং
নেক্সট লেভেল যারা কনজিউমার্স আছে তাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা বা পাস করে দেওয়া। তাহলে এই এনার্জি ফ্লোটা ইকোসিস্টেমে, সরি, এনার্জিটা ইকোসিস্টেমে কতটা ইম্পর্টেন্ট, কিভাবে ফ্লো হচ্ছে, সেটাই আমরা দেখব। তাহলে এই এনার্জিটা আসছে কোথায় থেকে? ফার্স্ট অফ অল এই এনার্জিটা আমরা দেখব আসছে হচ্ছে মেন সোর্স হচ্ছে সান অর সানলাইট। এই সানলাইটকেই অটোট্রপস মানে উৎপাদক ফটোসিনথেসিস প্রসেসে কনভার্ট করছে কেমিক্যাল এনার্জি। সেই কেমিক্যাল এনার্জি বা গ্লুকোজ যেটাই বলো ট্রান্সফার হচ্ছে নেক্সট লেভেল গুলোতে। তাহলে এই এনার্জিটা যদি বন্ধ হয়ে যায়, সাপোজ সান থেকে যদি সানলাইট না আসে, তাহলে কিন্তু এই টোটাল ইকোসিস্টেম তোমার যেটা আছে সেটা কিন্তু কোলাপস করে যাবে। তো উইদাউট a constant input of energy, living things cannot perform and this ecosystem cannot exist. So মেন আমাদের তাহলে এনার্জি ফ্লো হওয়ার জন্য কি দরকার? একটা কনস্ট্যান্ট ইনপুট অফ এনার্জি। সবসময় একটা কনস্ট্যান্ট ইনপুট থাকতে হবে, বাইরে থেকে একটা এনার্জি সোর্স থাকতে হবে। সেই এনার্জি সোর্সটা কি আমাদের সান বা সানলাইট। এবং এই এনার্জিটা ফ্লো হবে একটা ইউনিডাইরেকশন, মানে বা ওয়ান ডাইরেকশন, from sun to autotrophs and then autotrophs to various heterotrophs. এবং এই heterotrophs থেকে কি হচ্ছে, flow of energy in an ecosystem is the most important factor to sustain life. এবং লাইফ থাকার জন্য এই ইকোসিস্টেমটা বা এনার্জি ফ্লোটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এই যে পাশে যে ডায়াগ্রাম আছে, যেমন হচ্ছে এনার্জি কতটা ট্রান্সফার হচ্ছে, নিউট্রিয়েন্টস কিভাবে চলছে, সেই ওয়ান ওয়ে ফ্লো অফ এনার্জি এখানে শো করা আছে। এবং এই এনার্জি ফ্লোটাকে ডিফারেন্ট মডেল দিয়ে শো করা আছে। ডিফারেন্ট মডেল কি কি? এখানে অনেকগুলো মডেল আছে, যার মধ্যে তিনটে মডেল হচ্ছে বেশ ইম্পর্টেন্ট। সেই তিনটে মডেল এখানে ব্যাখ্যা করেছে। তো ফার্স্ট দেখি এনার্জি ফ্লো মডেলস। তো এনার্জি ফ্লো কি? এনার্জি ফ্লো হচ্ছে ট্রপিক লেভেলের মধ্যে দিয়ে যে এনার্জিটা আসছে, মানে it links the trophic level with each other, showing the input and losses of energy at each trophic level. তাহলে একটা ট্রপিক লেভেলে কতটা এনার্জি আসে বা একটা ট্রপিক লেভেল থেকে কতটা এনার্জি লস হচ্ছে, সেটাকেই শো করবে এই এনার্জি ফ্লো মডেলস দিয়ে, এবং কতটা কোয়ান্টিটি অফ এনার্জি নেক্সট লেভেলে যাচ্ছে। তো ফার্স্ট যে সায়েন্টিস্ট এটা শো করেছিলেন তিনি হচ্ছেন লিনম্যান ইন 1942। তিনি কি দেখিয়েছিলেন? তিনি দেখিয়েছিলেন যে প্ল্যান্টস এন্ড অ্যানিমালস, ফার্স্ট অফ অল প্ল্যান্টসকে অ্যানিমালসকে একটা ট্রপিক লেভেলে সাজালেন, এবং ট্রপিক লেভেলে সাজানোর পরে দেখালেন কিভাবে এনার্জি ফ্লো করছে প্রডিউসার্স টু কনজিউমার্সে। এবং এই লিনম্যান ফার্স্ট দিয়েছিলেন যে লটা, সেটা হচ্ছে বা 10% রুল, যেটাকে আমরা বলি 10% রুল। সে 10% রুলটা কি? দ্যাট 10% energy of the particular trophic level is transferred to the next trophic level. Only 10% energy is transferred to the next trophic level. তাহলে শুধু 10% এনার্জিটাই ট্রান্সফার হবে আর বাকি 90% এনার্জি লস হবে। তো এই যে রুলটা সেটা দিয়েছিলেন লিনম্যান, এবং এই রুলটার নাম হচ্ছে লিনম্যান 10% রুল। তো ফার্স্ট যে মডেলটা আছে সেটা দেখি, সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেল। সিঙ্গেল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেল এটা দিয়েছিলেন যে সায়েন্টিস্ট, তিনি হচ্ছেন এস.টি. ওডাম ইন 1956। এখানে কি দেখব? এখানে দেখব যে ফুড চেন is the main part of the food wave, and through this food wave, the food is passing from the producers to the consumers, unlike the biogeochemical cycle in which all the nutrients are moving cyclically. তাহলে বায়োজিওকেমিক্যালের সাইকেলে আমরা কি দেখি, যেমন কার্বন সাইকেল, নাইট্রোজেন সাইকেল, ফসফরাস সাইকেল বা তোমার সালফার সাইকেল, এগুলোতে কি দেখি সব এনার্জি গুলো একটা সাইকেল মানে গোল সাইকেলের বরাবর চলছে। কিন্তু ফুড চেন বা ফুড ওয়েভে কিন্তু এটা সাইকেল নয়, মানে একটার পর আবার লাস্ট যে ডিকম্পোজার আছে সেটাকে কিন্তু প্ল্যান্ট খাচ্ছে না। তাহলে এটা হচ্ছে লিনিয়ার, আর যেটা আমরা বায়োজিওকেমিক্যাল গুলো দেখি সেটা হচ্ছে সাইক্লিক্যাল ফর্ম। তাহলে এখানে দেখো যে ডায়াগ্রামটা আছে
সেখানে একটা লেক ইকোসিস্টেমের বা ফ্রেশ ওয়াটার ইকোসিস্টেমে কিভাবে এনার্জিটা ফ্লো করছে সেটাই দেওয়া আছে। এটা যেহেতু একটা পার্টিকুলার ইকোসিস্টেমে দেওয়া আছে, সেজন্য এটাকে বলছে সিঙ্গেল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেল। তো কতটা এনার্জি, যখন সোলার রেডিয়েশন কতটা ছিল, গ্রস প্রোডাকশন কত হচ্ছে, গ্রস প্রোডাকশন হচ্ছে টোটাল প্রোডাকশন, তারপরে যে রেসপিরেশনে কতটা এনার্জি মাইনাস হচ্ছে, তারপর কতটা এনার্জি নেক্সট লেভেলে যাচ্ছে হার্বিভোরস, কার্নিভোরস, সেই সমস্ত এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তাহলে সিঙ্গেল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেলটা কি? সিঙ্গেল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেল একটা লিনিয়ার ভাবে কিভাবে একটা এনার্জি একটা ইকোসিস্টেমে ফ্লো করছে, সেটাই হচ্ছে সিঙ্গেল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেল। নেক্সট হচ্ছে ডাবল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেল, বা যেটাকে আমরা বলি ওয়াই শেপড এনার্জি ফ্লো মডেল। এবার ওয়াই শেপড এনার্জি ফ্লো মডেলটা কি? এখানে ওয়াই শেপড একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাবো। তাহলে যদি দেখি, এই সানলাইটটা হচ্ছে ওয়াইয়ের যে ডানটিতে থাকে, আর গ্রেজিং ফুড চেইন বা ফুড চেইন, ডেট্রিটাস ফুড চেইন হচ্ছে ওয়াইয়ের যে দুটো স্ট্রাকচার থাকে সেটার মতো। তো এই মডেলটা যিনি দিয়েছিলেন, এটা হচ্ছে সেম তোমার এইচটি ওডাম দিয়েছিলেন এই মডেলটা, এনার্জি ফ্লো মডেল। এই এনার্জি ফ্লোর মডেলে আমরা কি দেখতে পাবো? আমরা দেখব যে গ্রেজিং ফুড চেইন বা ডেট্রিটাস ফুড চেইন, যেটাকে আমরা দু রকম বলেছিলাম, টু টাইপস অফ ফুড চেইন সেপারেট করেছিলাম, এটা আলটিমেটলি কিন্তু টাইমের ওপর বেসড করে সেপারেট হয়। যদি টাইম যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু দুটোই একই রকম হতো। একই রকম হতো কিভাবে? দেখো, গ্রেজিং ফুড চেইন আমরা দেখছি প্রডিউসার্স কে খাচ্ছে হার্বিভোর, হার্বিভোর কে খাচ্ছে তোমার টপ লেভেলের যে কার্নিভোর গুলো আছে বা প্রিডেটার্স। তাহলে সেটা উপরেরটা যেটা হলো, এটা কি হচ্ছে? এটা হচ্ছে গ্রেজিং ফুড চেইন। নিচেরটা দেখো যেটা হচ্ছে, এখানে হচ্ছে প্রডিউস ডিকম্পোজার্স কে প্রথমে নিয়ে এসেছি। ডিকম্পোজার্স মানে যখন প্ল্যান্টটা ডাই হচ্ছে, মানে ডেড প্রডিউসার, সেটা অ্যাড করছে কি? ডিকম্পোজার্স। তার উপরে যে ডিকম্পোজার্স কে খাই তারা প্রিডেটার, এটাকে আমরা বলছি ডেট্রিটাস ফুড চেইন। তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু এখানে ডিফারেন্সটা কোথায়? ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই প্ল্যান্টটা যতদিন বেঁচে ছিল, এই ততদিন কিন্তু এটা ছিল তোমার গ্রেজিং ফুড চেইন। এই প্ল্যান্টটা যখনই মারা যাচ্ছে, সেই একই জিনিস প্ল্যান্ট থেকেই শুরু করছে, তাহলে এটা কি হচ্ছে? ডেট্রিটাস ফুড চেইন। তাহলে এই ডেট্রিটাস ফুড চেইন এবং গ্রেজিং ফুড চেইন, তাহলে নর্মালি বেস দেখি আমরা কি, দুটো সেপারেট থাকলেও দে আর ইন্টার কানেক্টেড বেসড অন দ্য টাইমের ওপর বেসড করে। সেই জন্য এখানে আমরা কি বলবো, সে দেখবো যে ওয়াই শেপড এনার্জি ফ্লো মডেল, it shows the simultaneous working of grazing and detritus food chain in an ecosystem. In nature, both the grazing and the detritus food chain are interconnected in the same ecosystem. The importance of two food chain may differ in different ecosystem. In some cases, grazing food chain is important, and in some cases, detritus food chain is important. তাহলে কি হচ্ছে? Y-shaped energy flow model is T.Odam দিয়েছিলেন in 1942। এই এনার্জি ফ্লো মডেলে কি দেখতে পাই? এই এনার্জি ফ্লো মডেল শো করে কিভাবে গ্রেজিং ফুড চেইন এবং ডেট্রিটাস ফুড চেইন হচ্ছে সিমিলার এবং ইন্টারকানেক্টেড। তারা কিন্তু প্যারালালি দুটো ডিফারেন্ট হলেও একটা জায়গায় কিন্তু তারা মিলিত হচ্ছে। কারণ এটা মেনলি বেস করে টাইমের ওপর ডিপেন্ড করে। কারণ টাইম যখনই গাছটা বেঁচে ছিল তখন ওটা গ্রেজিং ফুড চেইন ছিল, গাছটা যখনই মারা গেল সেটা কিন্তু চলে গেল তোমার ডেট্রিটাস ফুড চেইনে। সেজন্য এটাকে আমরা বলছি ওয়াই শেপড এনার্জি ফ্লো মডেল। The Y-shaped energy flow model mainly shows how the grazing and the detritus food chains are related in an ecosystem. ইকোসিস্টেমে কিভাবে তারা রিলেটেড সেটাই তোমার শো করছে এই Y-shaped energy flow model। নেক্সট যেটা আছে সেটা কি? সেটা হচ্ছে ইপি ওডাম দিয়েছিলেন ইন 1962। সেটা তোমার লিনিয়ার এনার্জি ফ্লো মডেল বলো, তোমার ওয়াই শেপ বা ডাবল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেল বলো, এই দুটোকে কম্বাইন করে একটা ইউনিভার্সাল যে মডেল দিয়েছিলেন, সেই ইউনিভার্সাল মডেল নাম হচ্ছে ইউনিভার্সাল এনার্জি ফ্লো মডেল। এই মডেলটা লিভিং কম্পোনেন্ট, নন লিভিং কম্পোনেন্ট, প্ল্যান্ট, এনিমাল সবকিছুতেই অ্যাপ্লিকেবল।
যে মেন লিভিং স্ট্রাকচার হচ্ছে যেখানে এটাতে হচ্ছে কতটা প্রোডাকশন হচ্ছে, সেই প্রোডাকশনের কতটা তোমার রেসপিরেশনে লস হচ্ছে, কতটা তোমার গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লাগছে, সেই সমস্ত কিছু শো করবে, যে মডেল থ্রু দিয়ে আমরা শো করতে পারবো, সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল এনার্জি ফ্লো মডেল। ইউনিভার্সাল কেন? ইউনিভার্সাল এই জন্যই কেন কি এটা সব ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লিকেবল, প্ল্যান্ট হোক, এনিমাল হোক, ডিকম্পোজার্স হোক, মাইক্রো অর্গানিজমস হোক, ইন্ডিভিজুয়াল হোক, পপুলেশন হোক, সমস্ত ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল বলে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ইউনিভার্সাল এনার্জি ফ্লো মডেল। তো ফার্স্ট যে ছবিটা দেখছো, এটা একটা পার্টিকুলার টপিক লেভেলে কিভাবে এনার্জিটা মানে ফ্লো করছে সেটা শো করা আছে। তো ফার্স্ট আমরা দেখবো ইনজেকশন হচ্ছে, ইনজেকশন মানে টেকিং অফ র সাবস্টেন্সেস আর টেকিং অফ র প্রোডাক্টস। যেমন গাছের কাছে, তাহলে গাছ কি খাবে, কি ইনজেস্ট করছে? গাছ মেনলি খাচ্ছে কি, খায় কি? তাহলে সানলাইট, সয়েল, ওয়াটার, এই মিনারেলস, এই সমস্তগুলো নিয়ে সে আলটিমেটলি তৈরি করছে প্রোডাক্ট, যেটাকে আমরা বলি গ্লুকোজ। তাহলে ইনজেকশন, প্রত্যেকটা অ্যানিমালের ক্ষেত্রে সেই ইনজেকশন থাকবে। ইনজেকশনে থাকার পরে এবার ইনজেস্ট করার পরে মানে খাওয়ার পরে তারপরে কি করবে? অ্যাসিমিলেট করবে। অ্যাসিমিলেশন মানে আমরা পড়েছি ইনজেকশন, তারপরে কি হয়? ডাইজেশন, অ্যাসিমিলেশন, দেন এক্সক্রিশন। তো ইনজেস্ট ফার্স্ট করছে, ডাইজেস্ট বা এখানে কেমিক্যালি প্রসেস করার পরে কি করছে? অ্যাসিমিলেট করছে। অ্যাসিমিলেট মানে কিভাবে ইউজ করবে। Here assimilation is mainly divided into two parts. One is production, another is respiration. Respiration is a part of the energy which is mainly lost due to heat, and the production, the energy which is transferred to the next tropic level and is utilized by the plant for its growth, development, and for the storage. And some of the energy which is not means used by the plant or not used by that tropic level, that is the undigested waste product which is remaining in the same tropic level but it is not utilized or not transferred to the here. In case of that part of the energy is only used by the decomposers and not passed by the primary, not passed to the primary consumers. তাহলে ইনজেকশন হচ্ছে, অ্যাসিমিলেশন হচ্ছে, এবং অ্যাসিমিলেশন করার পরে যে এনার্জিটা তোমার আনডাইজেস্টেড ওয়েট প্রোডাক্ট সেটা কিন্তু সেম টপিক লেভেলে থাকছে, পরবর্তীকালে সেটা ডিকম্পোজার্স দিয়ে ডিকম্পোজ হচ্ছে। নেক্সট যে বি ডায়াগ্রামটা আছে সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টপিক লেভেলস ফুড ওয়েভে কিভাবে থাকছে, কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে সেটা শো করা আছে। এই যে শেডেড স্কোয়ার গুলো যেটা দেখতে পাচ্ছ, সেই শেডেড স্কোয়ার গুলো হচ্ছে বায়োমাস। প্রত্যেকটা হচ্ছে কতটা বায়োমাস। বায়োমাস কি? বায়োমাস হচ্ছে টোটাল ড্রাই ওয়েট অফ এন অর্গানিজমস, মানে একটা অর্গানিজমস এর ড্রাই ওয়েট বলতে যেটা বুঝি সমস্ত কিছু কতটা অ্যামাউন্ট অফ, মানে একটা গাছের যে ডালপালা ওয়েট করলে যেটা আসে সেটাকে বলতে পারো ড্রাই ওয়েট। সেই পার্ট অফ এনার্জিটা হচ্ছে তোমার বায়োমাস। তাহলে universal energy model is applicable to all, and that's why it is called universal, and it shows how energy is flowing in one tropic level, and it is mainly based on the gross primary production, respiration, net production, and it shows how the energy is being flowed or flowing through the next trophic level. So what is energy flow? Energy flow is a flow of energy from one topic level to another. There are three models describing the energy flow. First of all, the linear model, second the Y-shaped model, and the third, that is the universal energy flow model. There can be a short question or there can be a broad question, like explain the different types of energy models, who gave the energy models, with diagram explain the different types of energy model. So these are all from ecosystem. Next we will move to ecological succession. So So as you as you can see in you the can see diagram, in the
Ecological succession, as you see in the picture here, what you can see that first of all, if you start, it is exposed rocks. নেক্সট মানে শুধু রক আছে, পাথর আছে, তারপরে কি হচ্ছে, নেক্সট আমরা দেখতে পাই সেই পাথর অনেকদিন থাকার পরে সময়ের সাথে সাথে কি হয়, তার উপর কিছু শ্যাওলা পড়ে যায়, এবং সেইভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে শ্যাওলার উপরে আমরা দেখবো শ্যাওলার উপর কিছু কিছু ছোট পোকামাকড় আসতে শুরু করে, তারপরে সেই শ্যাওলার জায়গায় দেখবো হার্বস বা সার্বস গ্রো করছে, তারপরে সেখান থেকে আস্তে আস্তে প্ল্যান্টস, তারপর প্ল্যান্টস থেকে আলটিমেটলি বিগ ট্রিজ আমরা অবজার্ভ করব। তাহলে একটা ফাঁকা জায়গা থাকলে বা ফাঁকা মাটি বলো বা ফাঁকা রক্স বলো, সেখানে অনেকদিন পর থাকতে থাকতে কি হয়, সময়ের সাথে সাথে সেই জায়গাটার কিন্তু পরিবর্তন হতে থাকে। তো পরিবর্তন কি হয়, সাপোজ তুমি একটা খালি জায়গা পড়ে থাকছে, প্রথমে সেই খালি জায়গায় ঘাস হবে, ছোট পোকামাকড়, পিঁপড়ে এগুলো আসবে, তারপর সেই ঘাসের পর কিছু বছর যদি যাও, কিছু বছর পর দেখবে যে কিছু হার্বস হয়েছে, আবার যদি আবার অনেকটা বছর পরে যাও তাহলে দেখবে সেখানে প্ল্যান্ট কিছু আছে, আবার যদি আরো লাস্ট বছরে যাও বা আরো কিছু বছর পরে যাও তাহলে দেখবো সেখানে বড় বড় গাছ দিয়ে ভর্তি হচ্ছে। তাহলে এই যে সাকসেশন মানে পরপর আসার পরে যে চেঞ্জ হচ্ছে, একটা যে খালি ল্যান্ড ছিল, ব্যারেন ল্যান্ড, সেখান থেকে একটা যে ফরেস্ট তৈরি হলো, সেটাকেই আমরা বলছি ইকোলজিক্যাল সাকসেশন। তাহলে ইকোলজিক্যাল সাকসেশন কি? ইকোলজিক্যাল সাকসেশন হচ্ছে কনভার্সন অফ এ ব্যারেন ল্যান্ড ইনটু এ ফরেস্ট কমিউনিটি আর ইনটু এ লার্জ কমিউনিটি which we call a climax community। মানে তারপরে কিন্তু আর কোনো চেঞ্জ আসবে না, চেঞ্জ এলে মাইনর চেঞ্জেস, যেটা আমরা কিন্তু লক্ষ্য করতে পারবো না। তাহলে সেইটাকেই বলছি আমরা ইকোলজিক্যাল সাকসেশন। তাহলে এই ইকোলজিক্যাল সাকসেশনের আবার অনেকগুলো ভাগ আছে। প্রথম যেটা আমরা দেখব প্রাইমারি সাকসেশন, সেকেন্ড হচ্ছে সেকেন্ডারি সাকসেশন, এবং লাস্ট যেটাতে আলটিমেটলি গিয়ে কনভার্ট হয় ফরেস্ট, গ্রাসল্যান্ড হোক, কোরাল রিফ হোক, ডেজার্ট হোক, যেটাতেই গিয়ে একটা ল্যান্ড কনভার্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি। তো ফার্স্ট অফ অল স্টার্ট করি প্রাইমারি সাকসেশন থেকে। প্রাইমারি সাকসেশনে কি হয়, প্রাইমারি সাকসেশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম যে ছবিটা এখানে দেখতে পাচ্ছ সেটাতে দেখছো পায়োনির কমিউনিটি। পায়োনির কমিউনিটি, আর এটা হচ্ছে আনস্টেবল, মানে চেঞ্জ হচ্ছে, চেঞ্জ থাকবে। পায়োনির কমিউনিটি হচ্ছে যে প্রথম কমিউনিটি ওখানে আসছে তাদেরকে বলছে পায়োনির কমিউনিটি। যেমন এখানে লাইকেন্স, মসেস, বা এদেরকে আমরা আরেকটা বলি পায়োনির স্পিসিস। দ্য ফার্স্ট স্পিসিস which is evading or is coming to a barren land, that species is known as pioneer species। তো প্রথম যে কমিউনিটি যাবো বা প্রথম যে স্পিসিস যে আনস্টেবল একটা ল্যান্ডে আসছে সেটাকে বলছি আমরা পায়োনির স্পিসিস বা পায়োনির কমিউনিটি। তো এখানে ছবিতে আমরা দেখছি প্রাইমারি সাকসেশনের যে ছবিটা আছে সেখানে দেখবে প্রথম যে ল্যান্ডটা ছিল সেটা ব্যারেন ল্যান্ড। ব্যারেন ল্যান্ড মানে হচ্ছে যেখানে কিছু নেই, এমনি নর্মাল মাটি। সাপোজ একটা গর্ত আছে, সেখানে তুমি মাটি ফিল করলে, সেটা হচ্ছে কি এখন ব্যারেন ল্যান্ড, সেখানে কিছু নেই, শুধু মাটি আছে। তারপরে আস্তে আস্তে এখানে হয় বৃষ্টি হলে, রোদ হলে সেই মাটির স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হতে থাকবে। সেই মাটির স্ট্রাকচার হলে চেঞ্জ হতে হতে আস্তে দেখবে ওপরে বৃষ্টি পড়লে কি হবে, ওপরে শ্যাওলা পড়তে থাকবে। তাহলে কি হচ্ছে, উইথ টাইমের সাথে সাথে কিন্তু সেই জায়গাটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে সেই জায়গা থেকে আস্তে আস্তে আমরা কি দেখবো, যদি সেরকমই কন্টিনিউ করি, ওখানে যদি বাড়ি ঘর কিছু না হয়, তা আলটিমেটলি দেখবো এবং আনডিস্টার্ব যদি থাকে তাহলে দেখবো সেই ল্যান্ডটা একদিন ফরেস্টে বা জঙ্গলে কনভার্ট হয়েছে। তাহলে এই যে আনস্টেবল একটা কমিউনিটি, মানে আনস্টেবল কেন, কেন কি এখানে তোমার লাইকেন, মসেস, প্ল্যান্টস, হার্বস বা সমস্ত অ্যানিমেল কিন্তু আসছিল, এটা স্টেবল ছিল না। পরবর্তী যেটা গেলাম, যেটাকে আমরা বলছি স্টেবল কমিউনিটি বা ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি। এই ফরেস্টে কি হয়, ফরেস্ট এখন যেটা এস্টাবলিশড কমিউনিটি, সেখানে কিন্তু বড় বড় গাছ থাকছে, মাটিতে তোমার গ্রাস, তোমার লিভস, রটেন লগস সমস্ত কিছু থাকছে, সেখানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ মাইক্রো অর্গানিজমস থাকবে এবং সেগুলো একে অপরের সঙ্গে এমন ভাবে ইন্টারাক্ট করছে যেটা
কমিউনিটিটাকে স্টেবল রাখবে, মানে একটা অর্গানিজমস মারা গেলে তারপরে সেখানে আর একটা অর্গানিজমস আসছে, একটা ট্রিজ মরে গেলে যদি আনডিস্টার্ব থাকে কন্ডিশনটা, তাহলে কিন্তু তাহলে সেটা কিন্তু ওই নিজেকে নিজেই দেখবে, সেটা কিন্তু আর নষ্ট হবে না, সেটা কিন্তু সেলফ সাস্টেনেবল, ওর ড্যামেজ কখনোই হবে না, নিজেকে ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। তো এটাকেই আমরা বলছি ক্লাইমেক্স কমিউনিটি, মানে আলটিমেটলি যেটাতে গিয়ে কনভার্ট হচ্ছে যদি হিউম্যান ইন্টারফারেন্স না থাকে। তাহলে আনস্টেবল থেকে একটা স্টেবল কমিউনিটি কনভার্ট হচ্ছে উইথ টাইম, দ্যাট ইজ কল প্রাইমারি সাকসেশন। আর প্রাইমারি সাকসেশন সবসময় হবে একটা ব্যারেন ল্যান্ড থেকে যদি শুরু হয়। তো ব্যারেন ল্যান্ডটা কি হতে পারে, একটা খালি রক, একটা পাথরও হতে পারে, পাথরের ল্যান্ড, বা স্যান্ডও হতে পারে, ক্লে হতে পারে, যে কোনো কিছু। তাহলে সেটাই হচ্ছে তোমার প্রাইমারি সাকসেশন। তারপরে সেখানে আসবে পায়োনিয়ার অর্গানিজমস বা পায়োনিয়ার স্পিসিস, আস্তে আস্তে আফটার থাউজেন্ড অফ ইয়ার্স সেটা কনভার্ট হয়ে যাবে একটা স্টেবল কমিউনিটিতে। বাট সেকেন্ডারি কমিউনিটিতে আমরা কি দেখবো, সেকেন্ডারি সাকসেশনে যেটা আমরা দেখছি, দেখো ছবিটাতে প্রথমে যেটা আছে সেটা একটা গাছের মধ্যে আগুন লেগেছে, বা একটা ফরেস্ট যেটার মধ্যে আগুন লেগেছে। তাহলে প্রাইমারি সাকসেশন যেটা শুরু হচ্ছিল তোমার একটা ব্যারেন ল্যান্ডস থেকে, সেকেন্ডারি সাকসেশন তোমার শুরু হবে একটা ডিফরেস্টেড এরিয়া থেকে, মানে যেটা আগে কিন্তু কোনোখানে ফরেস্ট ছিল, বা আগে যেখানে ক্লাইমেট কমিউনিটি ছিল, যেটা কোনো কারণে ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে, আইদার বাই ফায়ার, বাই ন্যাচারাল ক্যালামিটিস, যে কোনো ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হতে পারে। সেই ন্যাচারাল ক্যালামিটিসের থ্রু দিয়ে সেই ক্লাইমেক্স কমিউনিটিটা যখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেই ক্লাইমেক্স কমিউনিটিটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ওখান থেকে যখন প্রাইমারি সাকসেশন, মানে ওখান থেকে যখন আস্তে আস্তে সেটা আবার যে ফরেস্টে কনভার্ট হচ্ছে, সেইটা হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি সাকসেশন। সেকেন্ডারি কেন, কারণ কি এটা অলরেডি একটা ক্লাইমেক্স কমিউনিটিতে পরিবর্তন হয়েছিল বাই দ্য প্রসেস অফ প্রাইমারি সাকসেশন। প্রাইমারি সাকসেশনের প্রসেস দিয়ে এটা অলরেডি একটা একটা স্টেবল কমিউনিটি ছিল, একটা ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি ছিল, সেটা ডিস্ট্রয় হওয়ার পর ওখান থেকে যেহেতু আমরা স্টার্ট করছি, সেই জন্য এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সাকসেশন। তারপরে সেম প্রসেস অ্যাজ প্রিভিয়াস, ডিস্ট্রাকশন হওয়ার পর কি আসে, সেকশন হওয়ার পর এখানে আস্তে আস্তে যেভাবে বলেছিলাম যে পাইন স্পিসিস গুলো আসবে, গ্রাসেস, পেরেনিয়ালস হবে, সাবস, সমস্ত কিছু আসবে, ন্যাচারালি লাস্টে হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি। তো এই ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটিতে আমরা কি দেখছি, লাস্টে ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি কি হতে পারে, মানে একটা ল্যান্ড খালি জায়গা কিসে পরিণত হতে পারে, একটা ল্যান্ড খালি জায়গা তোমার ফরেস্টেও পরিণত হতে পারে যদি বিগ ট্রিজ গুলো হয়, একটা গ্রাসল্যান্ডেও পরিণত হতে পারে, মানে সেখানে সমস্ত রকম ডিফারেন্ট টাইপস অফ বড় বড় গ্রাস আছে, একটা ডেজার্টেও পরিণত হতে পারে, বা একটা কোরাল রিফেও পরিণত হতে পারে। তাহলে এইগুলো সমস্ত কিছু হচ্ছে কি তোমার, সমস্ত হচ্ছে ক্লাইমেক্স কমিউনিটি। তাহলে কোশ্চেন কি আসতে পারে তোমাদের, কোশ্চেন আসতে পারে হোয়াট ইজ কমিউনিটি, কমিউনিটি কি, হোয়াট ইজ সাকসেশন, ইকোলজিক্যাল সাকসেশন, what are the what is primary succession, what is secondary succession, what is the difference between primary and secondary succession, what do you mean by climax community, what are the plants or the species which are found in climax community। তাহলে ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি কি এবং সেখানে কি থাকে, তাহলে ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি আমরা বলতে পারি যে ফাইনাল স্টেজটা ইকোলজিক্যাল সাকসেশনের যে ফাইনাল স্টেজটা, সেই ফাইনাল স্টেজটাই হচ্ছে তোমার ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি। এবং যে প্রসেসটা হচ্ছে তোমার ইকোলজিক্যাল সাকসেশনের, সেই ডিফারেন্ট প্রসেস গুলো কি কি, তাহলে ইকোলজিক্যাল সাকসেশনের যে প্রসেস, যে আস্তে আস্তে একটা ব্যারেন ল্যান্ড থেকে কিভাবে একটা ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটিতে আমরা পৌঁছেছি। আর ফ্যাক্টরস কি কি থাকবে, অনেকগুলো ফ্যাক্টরস থাকে, যেমন তোমরা নিজেই বলতে পারবে, রেন, টেম্পারেচার, এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনস, একটা স্পিসিস কি কি আসছে, সেই সমস্ত কিছু ডিটারমাইন করছে একটা ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি কেমন হবে এবং কিভাবে
ডেভেলপড হবে। তাহলে প্রসেসটা যেমন সেকেন্ডারি সাকসেশনের ক্ষেত্রে কি কি? প্রথমে একটা ফার্স্ট স্টেবল ফরেস্ট কমিউনিটি ইজ প্রেজেন্ট, and that stable community is disturbed by naturally or by humans, like such as that community is disturbed by forest fire, or it can be destroyed by natural disasters. After that, that community is becoming or totally becoming empty, in which only the remnants of the climax community and only the soil is present. So normally secondary succession takes more time than the primary succession. There are small bushes because the structure of the soil is totally destroyed. The upper layer of the soil is totally destroyed in case of fire. So it takes longer time than the primary succession to occur. So this is all about the succession. And thank you all. If you have any question, you can ask me. If anyone have any question, you can ask me. Yes, ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, Hello. can you please give me, ma'am, can you please give me an example of artificial ecosystem? What? Can you please give Repeat the me an question, please. example of an artificial ecosystem? Any ecosystem which is made by man, you can also say what is artificially made is called Ma'am, that artificial. can be an artificial. Artificial Ma'am, your ponds. voice is not coming. Any of you can give example of an artificial ecosystem if you think slightly. Yeah. Ma'am, like an Ma'am, aquarium. artificial lake. Ma'am, like an aquarium Yes. or artificial ponds. Yes, but all the things have to be present. If you put in case of aquarium also, suppose if you if you are taking aquarium as an example, then in that case, suppose in the lower level of the aquarium you are filling with sand, clay, then you are providing oxygen to the many instruments, and then you are putting rocks, then we are putting small fish and small plants. So it is also one type of ecosystem, that is artificial ecosystem, because all the things here is present. There is oxygen is present in the water, there is temperature is also prevailing there, the soil characters is also there, sorry, in fish is also there, and plants are also there. If all these things you are putting in an aquarium, then that aquarium can be called an ecosystem. If suppose you are filling only water and fish, that you cannot call it an means ecosystem. When all the substances are present, in that case you can call it an artificial ecosystem. Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, as you said that the secondary succession takes more time than the primary succession. Ma'am, but shouldn't secondary succession be faster because the soil is already present there and there might be some seeds buried in deep in the soil which may germinate faster and create a ecosystem? Well, Yes, sometimes secondary succession takes less time, but in case of secondary success one, what you will see is that the top layer, which is the mainly the uh, layer which is covered with decomposed matter, which is mainly the suitable soil, is most of the time is destroyed by the fire, or destroyed in case of other if we call other natural destruction, this is landslides or earthquakes, that part is totally get destroyed. In case suppose if it is forest fire, then it will take longer time. If in other cases, that will take less time, because in case of forest fire, the soil is totally destroyed, the top layer is getting destruction, the seeds are also getting burned, so it will take longer time.
ম্যাম কোশ্চেন গুলো আরেকবার বাংলাতে বলে দিন। ওরা যেটা জিজ্ঞেস করলো, ম্যাম আপনি আগে যে কোশ্চেন গুলো ও বললেন ওইগুলো। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো, প্রথম যে টপিকটা আমরা যেটা বললাম ইকোলজি এবং ইকোসিস্টেম, এখান থেকে সমস্ত যে যে কোশ্চেন আসতে পারে সেগুলো আমি বলছি, তোমরা এক এক করে লিখে নাও। তাহলে প্রথম যে কোশ্চেন আসতে পারে সেটা হচ্ছে শর্ট কোশ্চেন। শর্ট কোশ্চেন প্রথমে বলছি। শর্ট কোশ্চেন হচ্ছে তুমি জিজ্ঞেস করতে হবে ইকোলজি কি, এবং এই ইকোলজি ওয়ার্ডটা প্রথম কে, কোথা থেকে এসছে, এবং কবে এসছে, এবং কোন সায়েন্টিস্ট এই ওয়ার্ডটা ফার্স্ট ইউজ করেছিলেন। তাহলে ইকোলজির ডেফিনেশন চাইতে পারে, কোন সালে কোন সায়েন্টিস্ট প্রথম ইউজ করেছেন, আর এটা কোন কোন ওয়ার্ড থেকে, গ্রিক ওয়ার্ড থেকে নেওয়া হয়েছে, এবং তাদের মিনিং কি কি। নেক্সট শর্ট কোশ্চেন, অটিকোলজি কাকে বলে, সাইনকোলজি কাকে বলে, পপুলেশন, কমিউনিটি এবং ইকোসিস্টেম ইকোলজি কাকে বলে। তাহলে প্রত্যেকটার ডেফিনেশন এগুলো হচ্ছে তোমার 1 মার্কস কোশ্চেন, এবং 2 মার্কসে কি, 2 মার্কস হচ্ছে তোমার ডিফারেন্স চাইতে পারে, তোমার ডিফারেন্স বিটুইন অটিকোলজি এবং সাইনোইকোলজি মধ্যে ডিফারেন্স কি, এবং কটা লেভেল আছে যেটা ইকোসিস্টেমকে তৈরি করে, সেই লেভেলস গুলো 1 মার্কস কোশ্চেন হচ্ছে কটা লেভেল, এবং 2 মার্কস। ম্যাম আর তোমার কি কি আছে লেভেলস গুলো সেটা তোমার 2 মার্কস কোশ্চেনে। প্রথম যদি 1 মার্কস কোশ্চেন হয় তাহলে কটা লেভেল আছে, হাউ মেনি লেভেলস আর দেয়ার ইন organization of ecology, and what are the different types. In that case there will be 2 marks. Next 1 marks question will be what is ecosystem, who coined the term ecosystem, and in which year. এর 2 marks এ থাকতে পারে, 1 marks এ থাকতে পারে। ব্রড কোশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে, what is ecosystem, who coined the term ecosystem, in which year, এগুলো হচ্ছে 2 মার্কস। আর 3 মার্কস যেমন write about the characteristics of ecosystem, ইকোসিস্টেমের কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে। নেক্সট ইকোসিস্টেমের টাইপস থেকে কোশ্চেন আসতে পারে, ক রকমের ইকোসিস্টেম হয়, বা অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম কি কি, টেরিস্ট্রিয়াল ইকোসিস্টেম কি কি, গ্রাসল্যান্ড ইকোসিস্টেমের একটা এক্সাম্পল দাও, ডেজার্ট ইকোসিস্টেমের একটা এক্সাম্পল দাও, ফরেস্টের একটা এক্সাম্পল দাও, এবং প্রত্যেকটা ইকোসিস্টেম যেগুলো আছে তাদের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এইগুলো আমি ডিটেলসে গেলাম না, তোমরা এই ডিটেলসগুলো পেয়ে যাবে। এবং লেন্টিক এবং লোটিকের মধ্যে ডিফারেন্স কি, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লেন্টিক ফ্রেশ ওয়াটার ইকোসিস্টেম আর লোটিক ফ্রেশ ওয়াটার ইকোসিস্টেম, এবং স্পিসিস কি কি থাকতে পারে তোমার, বা অর্গানিজমস কি কি থাকতে পারে লেন্টিকে এবং লোটিকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শুধু আমি দুটো করে এক্সাম্পল দিচ্ছি, এটা গ্রাসল্যান্ডেও আসতে পারে সেম কোশ্চেন। তো এইগুলো হচ্ছে শর্ট কোশ্চেন, আবার কিছু ব্রড কোশ্চেন্স আসতে পারে। এবার কম্পোনেন্টস, রাইট অ্যাবাউট দ্য কম্পোনেন্টস অফ ইকোসিস্টেম, এটা ব্রড কোশ্চেন আসে। ব্রড কোশ্চেন যেমন ডিফাইন ইকোসিস্টেম, কে বলেছিল, তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, এবং কি কি কম্পোনেন্টস। একসাথে সমস্ত কোশ্চেনগুলো একসাথে কম্বাইন করে তোমার একটা 10 মার্কসের কোশ্চেন হতে পারে। এবং ফুড চেইন কি, ফুড চেনের যেটা প্রত্যেকবারই দেখেছি যেটা আছে একটা 1 মার্কসের কোশ্চেন, ফুড চেন আঁকো। তো ফুড চেন যখন আঁকবে মাথায় যেটা রাখবে সেটা হচ্ছে চেনের যে অ্যারোটা যেটা তোমরা দাও, অ্যারোটা কিন্তু যে খাচ্ছে মানে তার দিকে হবে, যেটা খাওয়া যাচ্ছে তার দিকে কিন্তু হবে না। সবসময় অ্যারো অনেকজন দেখেছি ডাইরেকশনটা ভুল দেয়, ডাইরেকশনটা সবসময় কিন্তু ঠিক রাখবে, কারণ ওখানে কিন্তু 1 মার্কস আছে, শুধু কিছুর জন্যই নেই, শুধু কয়েকটা নাম লিখছো আর জাস্ট অ্যারো ফুট করছো, সেটাই সময় অনেক সময় 1 মার্কস থাকে, অনেক সময় কিন্তু 2 মার্কস থাকে। কিন্তু যেটা হচ্ছে মেন হচ্ছে তোমার অ্যারো ফুট যদি ডাইরেকশনটা ভুল দাও কিন্তু টোটাল কোশ্চেনের আনসারটা কিন্তু ভুল। তাহলে ফুড চেইন যখন আঁকছো, যেমন গাছ প্রথমে দেখলে প্রডিউসার গ্রিন প্ল্যান্টস, তাহলে অ্যারোটা কিন্তু গ্রিন প্ল্যান্টস এর দিকে হচ্ছে না, অ্যারোটা হচ্ছে তোমার যে গ্রিন প্ল্যান্টসটাকে খাচ্ছে তার দিকে হবে। তাহলে এই জিনিসটা মাথায় রাখবে, কারণ এটা খুব কমন কোয়েশ্চেন, আর এটা খুব অনেকেই খুব কমন ভুল করে। যদি এখানে লেখার কিছু থাকে না, শুধু মানে যেটা থাকে ড্র এ ফুড চেইন, ড্র এ ফুড চেইনের ক্ষেত্রে অ্যারো ভুল হয়ে গেলে তোমার ওখানে কিন্তু মার্কসটা 0 হয়ে যাচ্ছে। আর ফুড ওয়েভ যখন আঁকতে দেবে, ফুড ওয়েভে তোমরা
সবসময় চেষ্টা করবে একটা সিম্পল টাইপ অফ ফুড ওয়েভ, যেখানে 2 বা 3টে ফুড চেন আছে সেরকম একটা ফুড ওয়েভ আঁকার চেষ্টা করবে, আর অ্যারো সবসময় ঠিক ডাইরেকশনে দেবে। এবার স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্টস অফ ইকোসিস্টেম, সেটা তো বললাম পুরোটা লিখতে হবে। যখন কম্পোনেন্টস অফ ইকোসিস্টেমের যে কম্পোনেন্টসটা যখন লিখতে দেবে 10 মার্কসের কোশ্চেন বা 5 মার্কসের যদি কোশ্চেন হয়, তাহলে সমস্ত কিছু এই যে প্রথমে এই চার্টটাও আঁকতে পারো, যে বায়োবায়োটিক কম্পোনেন্টস কি চার্ট হলে তোমাদের লিখতে সুবিধা হবে, এক্সপ্লেন করতে বেশি হবে না। তারপরে তোমার ফুড চেনের ডেফিনেশন এবং 10% রুল কি, who gave the 10% রুল, ইন হুইচ ইয়ার, কোন সালে দিয়েছিল, কে দিয়েছিল এবং কি এটা। আর যখনই ফুড চেনে আঁকে চেষ্টা করবে একটা ডায়াগ্রাম এঁকে দেওয়ার। আর যে 10% রুল আসে, তাহলে এই যে ডায়াগ্রামটা আছে ফুড চেনের, এটা তোমরা দিতে পারো, যেখানে আমি দেখিয়েছিলাম যে 10,000 কিলো ক্যালোরি থেকে কিভাবে আস্তে আস্তে এনার্জি লস হয়ে তোমার 10 কিলো ক্যালোরিতে কনভার্ট হচ্ছে। যখনই 10% রুল আসবে এরকম একটা ডায়াগ্রাম এঁকে দেবে। ফুড চেন থেকে নর্মালি ছোট কোশ্চেন আসে 2 মার্কসের, যেমন হোয়াট ইজ গ্রেজিং ফুড চেন, প্যারাসাইটিক ফুড চেন, ডেট্রিটাস ফুড চেন। তো ডিফারেন্স কি, মানে গ্রেজিং ফুড চেনে বা ডেট্রিটাস ফুড চেনের মধ্যে ডিফারেন্স কি, প্যারাসাইটিক ফুড চেন, এগুলো সমস্ত কিছুর মধ্যে ডিফারেন্স দিতে পারে। বা একটা 5 মার্কসের কোশ্চেন আসতে পারে, হোয়াট ইজ ফুড চেন, রাইট অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফুড চেন। তাহলে ফুড চেন কি এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফুড চেন দেখাও। যখনই তোমরা 5 মার্কসের কোশ্চেন দেখছো, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফুড চেন তোমাদের এক্সপ্লেন করতে দিয়েছে, অলওয়েজ চেষ্টা করবে একটা ফুড চেনের ডায়াগ্রাম আঁকতে, আর সেটাকে ঠিকভাবে এক্সপ্লেন করবে, ঠিকভাবে অ্যারো দেবে। কারণ এগুলোতে বেশি কিছু করার থাকে না, কিন্তু যদি একটু জায়গায় ভুল হয়ে যায় সেটাই কিন্তু তোমার মার্কসটা টোটালি কেটে যাবে। এনার্জি ফ্লো থেকে ব্রড কোশ্চেন আসে নর্মালি, এনার্জি ফ্লো কি এবং এনার্জি ফ্লো মডেলস গুলো দেখাও 10 মার্কসের। তো এনার্জি ফ্লো মডেলস গুলো প্রত্যেকটা তোমাদের লিখতে হবে। ইকোলজিক্যাল সাকসেশন থেকে শর্ট কোশ্চেন, যেমন হোয়াট ইজ পায়োনিয়ার স্পিসিস, হোয়াট ইজ তোমার হোয়াট আর দ্য ক্লাইম্যাক্স স্পিসিস, ক্লাইম্যাক্সে কোন কোন স্পিসিস থাকে, ইকোলজিক্যাল সাকসেশন কি, প্রাইমারি সাকসেশন কি, সেকেন্ডারি সাকসেশন কি, তারপর ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি কি, এই সমস্ত কোশ্চেনগুলো। বা ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটির ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচার্স কি, এখানে ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটির ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার ডিটেলস আমি এখানে মানে স্লাইড দেখাইনি, বাট ডিটেলসে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো তোমাদের কিন্তু পড়তে হবে। প্রাইমারি সাকসেশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, সেকেন্ডারি সাকসেশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি এবং ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটির ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, এগুলো 5 মার্কস প্লাস 10 মার্কস। যদি 10 মার্কস আছে পুরো প্রসেসটা দেবে, সাকসেশন প্রসেসটা কিভাবে প্রাইমারি সাকসেশন থেকে একদম ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটির মধ্যে যাচ্ছে, বা সেপারেট করে দিতে পারে। একটা হলো 5 মার্কসে দিল হয়তো প্রাইমারি সাকসেশন, 5 মার্কসের হয়তো দিল ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটির ক্যারেক্টার। তো এই হচ্ছে তোমাদের কোশ্চেন। আর কোনো কোশ্চেন আছে? বলছি যে ওই অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টসটা আরেকবার বুঝিয়ে দিন না। অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস, তাহলে দেখো যেটা ছিল, কোথায় গেল, এই যে স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস। তাহলে অ্যাবায়োটিক মানে হচ্ছে কি নন লিভিং থিংস, অজৈব পদার্থ। তাহলে ইকোসিস্টেমে যে অজৈব পদার্থ, তারা কিভাবে ইকোসিস্টেমে হেল্প করছে বা তারা কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে তোমার ওখানকার যে লিভিং অর্গানিজমস এর সাথে, ডাইরেক্টলি হোক বা ইনডাইরেক্টলি হোক, সেই সমস্ত কম্পোনেন্ট গুলোকে আমরা এখানে ফেলেছি অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস এর মধ্যে। তাহলে অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস কে আমরা একভাবেও লিখতে পারতাম সমস্ত কিছু, যেমন লাইট, রেন, ওয়াটার, উইন্ড, টেম্পারেচার, সয়েল, পিএইচ, মিনারেলস। বাট বোঝার সুবিধার জন্য আমরা কি করেছি, একটা ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টরস দিয়েছি, একটা ইডাফিক ফ্যাক্টরস দিয়েছি। এবং ক্লাইমেট কি দিয়ে ডিটারমাইন হয়, এবং ক্লাইমেট কি হচ্ছে, রেন কেমন হচ্ছে, সেখানকার ক্লাইমেটিক কন্ডিশনস কেমন, একটা পার্টিকুলার জায়গা যদি হয়, সেই একটা পার্টিকুলার জায়গাতে মানে ওখানকার ড্রাই রিজিয়ন নাকি ওয়েট রিজিয়ন, মানে কি রকম রিজিয়ন, সেটা আমরা কি করবো, কতটা পরিমাণ সেই জায়গাতে বৃষ্টি হচ্ছে। যদি বৃষ্টি বেশি হয় তাহলে সেখানকার গাছ, সেখানকার এনিমালস গুলো অন্যরকম হবে,
যেমন তোমার রেন ফরেস্টের ক্ষেত্রে তোমার যদি বৃষ্টি খুব কম হয় সেক্ষেত্রে কি, যেমন ডেজার্ট, সো ডেজার্টের প্ল্যান্ট গুলো কেমন হবে, তাদের এনিমাল গুলো কেমন হবে, সে কিন্তু সবকিছুই এই অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরস দিয়ে কিন্তু ডিটারমাইন হচ্ছে। তেমনি লাইটের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু এরিয়া থাকে বেশি সানলাইট পায়, কিছু কিছু এরিয়া হচ্ছে যেমন কম সানলাইট পাবে। উইন্ডের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, টেম্পারেচারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, কিছু কিছু জায়গায় যেমন এক্সট্রিম টেম্পারেচার থাকে, কিছু কিছু জায়গায় দেখবে সারা বছর কিন্তু একদম মাইল্ড টেম্পারেচার, মানে একদম সুটেবল টেম্পারেচার থাকছে, কোনো পর্যায়ে কিন্তু এক্সট্রিম কোল্ডও নেই, এক্সট্রিম হটও নেই, সেরকম কিছু জায়গা। তাহলে এই সমস্ত কিছু যখন অ্যাসেম্বল হচ্ছে সমস্ত কিছু একটা জায়গাতে, তখন সে ডিটারমাইন করছে ওখানকার এনিমালস গুলো কেমন হবে, ওখানকার প্ল্যান্টস গুলো কেমন হবে, সেই হিসাবে তোমার তারা নিজেদের নিজেদের রোল এস্টাবলিশ করছে। যেমন সয়েল, সয়েলে কি হয়, কিছু কিছু সয়েল একদম ফার্টাইল নয়, যেখানে কোনো গাছ হয় না, ব্যারেন ল্যান্ডস হয়ে পড়ে থাকে। আবার কিছু কিছু সয়েল হচ্ছে এতটাই ফার্টাইল যে সমস্ত প্ল্যান্টস, সমস্ত স্মল প্ল্যান্টস বলো, লার্জ ট্রিজ বলো, খুব ইজিলি গ্রো করবে। তাহলে যেখানে প্ল্যান্টস বেশি থাকবে, ট্রিজ বেশি থাকবে, সেখানে কিন্তু এনিমালসও, বার্ডসও, সমস্ত কিছুই আমরা দেখব সুটেবল ফর অল, ফর হিউম্যান বিংস অলসো। সো মিনারেলস, টোপোগ্রাফি মানে সারফেসটা কেমন, যেমন পাহাড়ি এরিয়া থাকে, পাহাড়ি এরিয়া হচ্ছে খুব তোমার, পাহাড়ি এরিয়াতে যে পিপল গুলো থাকে তাদের লাইফ কি খুব হার্ড, নর্মাল টু প্লেন এরিয়াতে যে পিপল গুলো থাকে তাদের থেকে। তাহলে এইভাবে কি হচ্ছে, এইভাবে এই অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস বা অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টরস গুলো কি ডাইরেক্টলি কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্ট করছে না, ডাইরেক্টলি ওকে খাবার দিচ্ছে না, বা ডাইরেক্টলি কোনোভাবে ইন্টারাকশন হচ্ছে, কিন্তু ইনডাইরেক্টলি তুমি বলতে পারো যে সবকিছুই করছে। এই প্রডিউসার্স থেকে শুরু করে, কনজিউমার্স থেকে শুরু করে, ডিকম্পোজার্স থেকে শুরু করে, মানে সমস্ত বায়োটিক কম্পোনেন্ট কিন্তু আলটিমেটলি কোথাও গিয়ে এই অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস এর উপর কিন্তু নির্ভরশীল। কারণ অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্টস হচ্ছে প্রথম যে ডিটারমাইন করছে সেই পার্টিকুলার এরিয়াটা কি রকম হবে, ওই পার্টিকুলার এরিয়ার উপর বেস করে কিন্তু ওখানকার এনিমালস গুলো বা প্ল্যান্টস গুলো কিন্তু সেইভাবে হয়। ঠিক আছে, নেক্সট কোনো কোশ্চেন করো। Ma'am, how energy flow in food chain? Please repeat again. প্লিজ রিপিট দ্য কোশ্চেন। How energy flow in food chain? How energy is flowing through the food chain? Yes, ma'am. So first of all, what is food chain? So normally chain, what do you mean by chain? Chain is something which are connected one after another, that is called chain. Suppose one beads, when many beads are, we are putting many beads in a thread, that is also called, it is a chain of beads. Here is a chain of food, or chain of organism, or chain of food. So all the organisms are connected through the trophic level, are connected through food. That is, one organism is depending on another based on the food. So you can say food chain is a chain of organisms in an ecosystem or in a biological community where one species is depending on other species on the principle of eat and be eaten. You are eating someone or something, and you can also be eaten by some another animal. So this is the rule in case of food chain. And it normally starts with producers, because producers are the main source of energy provider, because they are getting sunlight and they have only the capability to convert this solar energy to chemical energy or in some form of energy which can be used by some other organisms. We cannot, or animal cannot directly use the solar energy for preparing food or making food. We always depend on plants or animals. As a human being, we eat spinach, potato, grains, or other animals.
So we are not the autotrophs. We cannot preparing our own food by taking only solar energy. We are depending on mainly producers or primary consumers. So similarly here, the plant are the producers, mainly green plants, you can say. Green plants are the producers, or they have only the power by in conversion of solar energy to chemical energy, or in usable form of energy by the process of photosynthesis, by taking raw materials, or by taking abiotic components, or by using abiotic components like soil, water, as we have studied in the process of photosynthesis. So what is photosynthesis? Photosynthesis, you see, is a process by which plant produces glucose by taking by taking carbon dioxide, water, solar energy. So plant is producing the energy and is utilizing some energy for its growth and development, and some of the energy is lost by the process of respiration, and some energy is transferred to the next trophic level. Here you can see the energy produced, as we have given in example, suppose 10,000 kilocalorie. So only 10% energy is going to the next level. Means from primary consumer, only 10% energy goes to the secondary consumer. Again, from the secondary consumer to tertiary consumer, only 10% energy is transferred. So here you can see it is a chain of organisms. Chain of what? First of all, the first position is occupied by the plant. Next, it goes to rabbit, then snake, then eagle. And the principle or the rule, what is the rule? Rule is either you eat or you will be eaten. So here the rabbit is eating the green plants or the grains or grass, and the rabbit is being eaten by the snake. Similarly, snake is eating the rabbit, and the snake is also being eaten by the eagle. So in case of food chain, the main rule is eat and be eaten, and here energy is always going from lower trophic level to higher trophic level. And in this case, here you can see four trophic levels are present. Plant are occupying the trophic level 1, rabbit trophic level 2, snake trophic level 3, and eagle trophic level 4. So here you can see 4 trophic level. So food chain is a chain of organism where energy is transferring from one level to another, and the rule is only 10% of the energy is transferred. Clear? Next আর কারো কোশ্চেন আছে? নেই মনে হয় কারো কোশ্চেন। আর কারো কোনো question আছে? Has anybody any questions regarding this class? What ma'am has discussed so far? Okay, thank you ma'am for your Thank you, Supratik da. wonderful presentation. And tomorrow is Sunday, and day after tomorrow, that is on Monday, there will be the EVS class from 10 a.m. and Dr. Soma Gorai will present you. She will discuss you about air pollution. Okay, So- Subhadeep da, thank you. We are okay, leaving. thank you ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.